السلام علیکم، میرا نام ہے محمد نادر، میرا نام ہے حیدر۔ تو گائز آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہے لائف آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل ان کا مہینہ بھی چل رہا ہے جی، تو اس پہ بھی میں نے کہا ویڈیو ہونی چاہیے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کے خاطر قربان کرنے والے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس سیریز کے شروع ہوتے ہی آپ اس میں مہوے ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک ابھرتا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ یا عتیق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو عبد الکعبہ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو شرفائے مکہ میں سے تھے۔ ابو قحافہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور کافی لمبی عمر پائی تھی۔ حضرت ابو بکر کی ولادت عام الفیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی، یعنی رسول اللہ کی ولادت سے 2 سال بعد۔ حضرت ابو بکر قبول اسلام سے قبل ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے شخصیت تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانت دار، راست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بت پرستی اور فحاشی سے نفرت تھی۔ حضرت ابو بکر کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ کا رنگ سفید، جسم مبارک لاغر اور رخساروں پر گوشت کم تھے۔ آپ کی پیشانی ابھری ہوئی تھی اور بال گھنے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی خاص لگاؤ اور خلوص تھا۔ آپ حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اکثر تجارت کے سفر میں بھی حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو اہل عرب کے نسب کے بارے میں بہت علم تھا۔ آپ شاعری میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے مخفی طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، لہذا حضرت ابو بکر ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دراصل حضرت ابو بکر کا دل پہلے سے ہی صاف تھا اور حضور کی صحبتوں کی وجہ سے آپ کا دل اول دن سے ہی حضور کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے بڑی شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نہایت ہی رقیق القلب تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اپنا زیادہ تر وقت نبی کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ اس دوران حضرت ابو بکر نے اپنی جان، مال، رائے مشورے اور ہر حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت ابو بکر بےکس، مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ روایت ہے کہ جب امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے حضرت بلال کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو کڑی دھوپ میں لٹا دیا اور جسم پر بھاری پتھر رکھا، آپ کو کوڑے مارنے لگا۔ اہل مکہ بھیڑ لگائے کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہاں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ آپ سے یہ دلخراش منظر دیکھا نہ گیا اور آپ امیہ کے پاس گئے۔ اس سے کہا، اس بےکس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟
लिहाजा हज़रत अबू बकर ने दीनार की थैली उमैया को थमा दिया और हज़रत बिलाल को आज़ाद करवा दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए। हज़रत अबू बकर ने बेशुमार ग़ुलामों को उनके जालिम मालिकों से ख़रीद कर आज़ाद करवाया था, जिनमें हज़रत बिलाल, आमिर बिन फ़हीरा, नहदिया, जारिया, बनी मोमिल वगैरह शामिल हैं। हज़रत अबू बकर को हुजूर से बेपनाह उल्फत व मोहब्बत थी। जब कुफ़ार नबी को तकलीफ़ पहुंचाते तो हज़रत अबू बकर आगे बढ़कर सीना सुपुर हो जाते थे। एक दफ़ा हुजूर खाना काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे कि एक मुशरिक ने अपनी चादर से आपकी गर्दन में फंदा डाल दिया। उस वक्त हज़रत अबू बकर वहां पहुंच गए और उस मुशरिक को पकड़कर नबी से इलाहिदा किया और फरमाया, क्या तुम उसको कत्ल करोगे जो तुम्हारे पास खुदा की निशानियां लाया और कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जब मक्का में कुफ़ार और मुशरिकीन के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते चले गए और मुसलमानों का अब यहाँ गुजारा मुमकिन न रहा तो हुजूर ने मदीना की सरजमीन में हिजरत का इरादा किया, जहाँ के लोग मुसलमानों को पनाह देने के लिए तैयार थे और मदीना की फ़िज़ा मुसलमानों के लिए मवाक़िफ़ थी। लिहाजा हुजूर ने मदीना हिजरत की तैयारियाँ शुरू कर दी। इस सफ़र में हुजूर ने हज़रत अबू बकर को अपने हमराह लिया। हज़रत अबू बकर ने पहले ही 2 ऊँट तैयार कर लिए थे, एक पर खुद सवार हुए और एक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और यह मुख्तसर सा काफिला मदीने के लिए निकल पड़ा। मक्का के सरहदों को पार करने के बाद आप गारे सूर के पास पहुंचे और यहां आराम करने के लिए दाखिल हुए। गारे सूर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक और साथी के जानों पर सर रखकर सो गए। इत्तफाकन इस हालत में एक जहरीले सांप ने एक सुराख से सर निकाला। लिहाजा हज़रत अबू बकर ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस पर पांव रख दिया ताकि नबी की नींद खराब ना हो। लिहाजा सांप ने आपको काट लिया। जहर असर करने लगा और दर्द से आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू का एक कतरा ढलक कर हुजूर के चेहरे अनवर पर टपका, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। हुजूर ने उस वक्त उस जगह जहां सांप ने आपको काटा था लौब दहन लगाया और कुछ ही लम्हे में जहर का असर ख़त्म हो गया। इधर मक्का वालों को खबर हो गई कि हुजूर रातों रात हिजरत कर गए हैं। लिहाजा कुफ़ार ने ये ऐलान कर दिया, उन्हें पकड़कर लाने वालों को 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। लिहाजा मुशरिकीन ने मक्का के हर घाटी, जंगलात और पहाड़ों में तलाशी शुरू कर दी। मुशरिकीन के सिपाही तलाश करते हुए गारे सूर तक आ पहुँचे। जब हज़रत अबू बकर ने उनकी आने की आहट सुनी तो घबरा गए और बोले, अगर वो ज़रा भी आगे आएँ तो हमें देख लेंगे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मायूस ना हो, हम सिर्फ 2 नहीं हैं बल्कि एक तीसरा भी यानी अल्लाह हमारे साथ है। इस पर हज़रत अबू बकर को इत्मीनान हो गया। अल्लाह की कुदरत से गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बुन दिया और किनारे पर कबूतर ने अंडा दे दिया। जब सिपाहियों ने ये देखा तो कहने लगे कि इस गार में कोई नहीं है, अगर कोई होता तो मकड़ी जाला ना बुनती, ना कबूतर यहाँ घोंसले बनाती। लिहाजा वो वहाँ से वापस लौट गए। हुजूर अपने साथी हज़रत अबू बकर के साथ इस गार में 3 दिन और 3 रात मुकीम रहे और फिर आगे का सफ़र शुरू किया। रबीउल अव्वल नबूवत के 14वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार गार हज़रत अबू बकर के हमराह मदीना के करीब पहुँचे। मदीना वालों ने आपका इस्तकबाल किस तरह किया और मदीना की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर ने क्या खिदमात अंजाम दिए, हम इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। तो गाइस ये आज का रिएक्शन था। इसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाइफ स्टोरी का बताया गया है। उन्होंने जब हिजरत की, उनकी पैदाइश से लेके तो उनके नबी अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात थे उनके साथ, ठीक है, जब जब इस्लाम को पड़ी तो सबसे पहले नंबर पे अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए हाजिर हुए और बहुत सी इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं दीन के लिए, अपना माल भी खर्च किया, हर चीज़, बचपन से ही वफात तक। और जब ईमान से पहले भी उनके रहम दिल इंसान थे और हज़रत बिलाल को भी और बहुत से सहाबा को भी उन्होंने आज़ाद भी करवाया दीन की तरफ लेकर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इनमें उनका असल नाम भी बताया गया जो पहले उनका नाम था। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।